Welcome to Parev TV. This is a very unique interview with Anna Harutyunyan, who is an honored artist of the Republic of Armenia. She's an artist, a fashion designer whose work exists at the intersection of haute couture and theater and fine art. In Armenian, they call her Hayastani Hanrabedutyan Vastagavor Arvestahudguri. Anna, thank you very Vastagov. much for taking the time to talk to us. You are 6,000 miles away in Yes. Armenia, and you're giving us a chance to get to know you, to get to know your art. You will be visiting New York very soon. This is your first time in the United States, and your fashion brand will be presented at the American stage by Unique Fashion Show in New York City on January the 31st. I can tell you we are all very excited here in New York. How excited are you, and what can you tell us about January 31st fashion show? Yes. Thank you very much. Welcome. Uh, so I can so explain a little difficult to English, but I think Very I, good. I will Try. I will do it. So yes, how you said, fashion unique fashion show. I was in Paris. I present my brand, RH brand Anna Harutyunyan. And in Paris, it was wonderful. So fashion, I was in a grand finale. It was wonderful, amazing. And after I had invitation. I have invitation in New York to present my brand, and now I will come in 29 in New York, and it will be in 31 January. It will be my fashion show. It's really I am so very so the first time in USA because I go so very often to Europe. It's more, yes, Italy, France, Greece, and so on. But now New York is very far and very interesting for me. Also, this American public and American designer culture and so on. And the unique fashion is really it's a high class and I collaborate with this foundation. They bring international designer, international artists together, and they give an opportunity to present your art. So I think it's very so. I am my heart. It's so make. How can I say? So I think it will be very very. Yeah. Uh, yes, good. Anna, So Anna, you were born in Yerevan and you have yes, studied at very prestigious schools, Igitian, Khojayan, Terlemazyan. These are art schools, yes, colleges in Armenia. And you continued your education in Germany. And I found out yes. recently that in 1997, you have received a scholarship from the AGBU as an excellent student. Could you give us an Yes. idea, where in your experience did you decide to take your work seriously and move forward? Mhm. Yes, how you said, really, I had a study, so I have studied in Armenian in very good high place. After I go to academy. Mm. Academy in Germany, it was in Düren, after in Düsseldorf, and yeah, I had a very famous professor and a teacher, and it was for me really very interesting in Germany to study, continue my study, and really to say Germany is another world was for me because after Armenia, Armenia is another, another technology, another academic school, and after I go in Germany. Yes, in Germany it was another for me and very, very.
fantastic time because I had a lot of personal exhibition. I was my first exhibition was there 19. When I was 19 years old, I opened there in galleries, and so each year I had a very big exhibition. And this experience in Germany was for me so excellent, and very important for my culture, for my futuring, it was very important for me. So, Anna, is there any artist, any person, a family member, a teacher who has influenced you most? Is there anyone you would like to mention? My mother is a teacher, is an artist. And yes, and I was 6 years old, and she was a teacher in Igitian, Henrik Igitian Center, and I was 6 years, and I decided so to be artist. I say my mother, I must to be artist and monumental artist. It's my monumental, and after comes a theatralic and opera, ballet, and so. And yes, really, it was my first step, from my mother, from my grandfather also, can I say? Yes, my grandfather, a little another profession, but he very, very good painting, and this maybe so come to me, and so I teach, and I learn it in school, and so it's go, Անա, գիտեք, նախ շնորհակալ եմ, որ փորձեցիր եւ հաջողեցար անգլերենով արդահայտվել, որովհետեւ No, մեզիար դժվար է այլ լեզուներ կան, բայց գիտեմ, որ այլ լեզուները խոսիս, գերմաներեն խոսիս, ֆրանսերեն, գիտեք, մեր արտասահմանի հայության գացությունն էր, որ ամեն քսար հայերենը չենք հասկնար երբեմնի, ադորամար հադելի է, որ կարողացակ մեզի անգլերենով արդահայտվել, բայց մի քիչ խոսենք հայերենով, ճիշտ ասեմ, ամեն օր չէ, որ խոսենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արվեստուի կամ արվեստի հետ, մեզի համար մեծ բադիվ է ադիգա, թուք պարծրածած եք պարծրուկներու և մեզի այդ պարծրուկներուն գհասունենք միջազգային փեմերու վրա, բայց ինչպեսով գրնակ հայերենով արդահայտվել ձեր այս առաջին այցելությունը Ամերիկա և Նյու Յորք, ինչի ձեր զգացումները։ Ասեմ ձեզ, որ շատ կարևոր էր ինձ համար, որտեղ ես, ինչպես ասեցի, Եվրոպայում շատ եմ ցուցադրվել, թե որպես fashion designer, թե որպես նկարիչ, եւ ինձ համար Ամերիկան մի շատ հետաքրքիր երկիր է եղել։ Հավատացեք, ես Ամերիկայից շատ պրոյեկտներ եմ արել, ես նույնիսկ եղել եմ կուրատոր Նյու Յորքի Բիենալեի, Հայաստանից ներկայացում եմ մեր հայտնի նկարիչների եւ իմ գործերը, ուղղակի գիտեք, երբևիցե չէր ստացվում գալ Ամերիկա։ Եվ այս անգամ ես շատ շնորհակալ եմ եւ ես ընտրվեցի եւ ինձ հրավերք հատուկ ուղարկեցին, որպեսզի ես ներկայացնեմ Հայաստանը։ Ինձ համար դա մեծ պատիվ է եւ ես անելու եմ, գիտեք, իմ հագուստները ամբողջը transformation, ես իմ նկարներից մոնումենտալ վերածում եմ հագուստների եւ իմ հագուստները, գիտեք, ոնց որ քայլող պատմություն լինեն։ Ես վերցնում եմ բոլոր սիմվոլները, sense ռոքա, բանից ժառապատկերների, հայկական, հին սիմվոլներից եւ դա ամբողջը վերածում եմ հագուստներին, Ինքը իսկապես շատ բարդ process է եւ շատ լուրջ որդկոծյուր է եւ ես ամենտեղ դրանով եմ հպարտանում, որտեղ ես գնում եմ, Հայաստանի անունը շատ բարձր եմ պահում, ես կամ հպարտանամ դրանով, դա իմ բառերը չեն, դա խոսում են թե TV-ները, թե հոդվածները եւ մամուլը, եւ ես անչափ հիմա sense հուզված եմ սրտապրոպ, այսպես ասած, դեպի Նյու Յորք գալը, որտեղ դա մեծ պատասխանատվություն է բերել ուրեմն իմ կոլեկցիան
եւ ներկայացնել Հայաստանը շատ յուրահատուկ ձևով եմ ներկայացնելու եւ ուղղակի առիթից օգտվելով կուզենամ հրավիրել, եթե կարող եք գալ, մեծ սիրով համեցեք, որովհետեւ սա շատ կարեւոր մի իրադարձություն է, որտեղ նաեւ ես ներկայացնում եմ մեր հայ նկարիչներին, 6 նկարիչ պիտի գան Լոս Անջելեսից, մեր լավագույն լավ նկարիչները, եւ ես նույնիսկ որպես նկարիչ ես ներկայացնելու եմ եւս իմ նկարները մոնումենտալ մի հատ կամ երկու հատ պիտի բերեմ, հասկանում եք շատ բարդ է ամեն ինչը տրանսպորտ ձեռով կան, բայց ես փորձելու եմ եւ որպես նկարիչ ելույթ ունենամ եւ իհարկե fashion show, հա, որպես fashion designer։ Սենց ասեմ, ինձ համար դա ես ասեմ մի բան էլ, որ լինելու է մրցանակաբաշխություն եւ ինձ նոմինանտ որպես ներկայացրել են տարվա լավագույն նկարիչ։ Դա էլ Աստված առաջ շատ ուրախ եմ, որ փորձեցին այսպես ինձ ներկայացնել իմ կանդիդատուրան եւ ես հույսով եմ, որ մի բան կստացվի, մի լավ լուր կունենանք եւ բոլորս ուրախ կլինենք, որովհետեւ դա իսկապես մեծ իրադարձություն է եւ այնտեղ ես ինչքան հասկացա ներգրաված են թե Նյու Յորքի թե Ամերիկայի շատ ճանաչված մարդիկ տարբեր ասպարեզներից, երաժիշտ, դիրիժոր, կոմպոզիտոր, նկարիչներ, շատ ճանաչված Նյու Յորքում եւ ես ընդգրկվել եմ այսպես ասած այս ոնց ասած մրցանակաբաշխության մեջ, հա։ Մի խոսքով հրավիրում եմ բոլորին, ովքեր որ կկարողանան ամսի 31-ին հունվարի Նաև ասեմ ձեզ, առիթը էլի չբաց թողնեմ, ամսի 1-ին լինելու է նաև մանկական, ուրեմն երեխաների արվեստի, ուրեմն նկարչական ցուցահանդեսը, ինչու դա, որովհետև ես նաև միջազգային փառատոնի Universe Art International Festival-ի համանախագահ եմ, հա, եւ առաջարկեցինք մենք մեր դեսպանատանը Եվ սիրով տիկին Շողակը, մի խոսքով մեզ շատ օգնեցիք, որպեսզի մենք իրականացնենք մեր այս հրաշալի գեղեցիկ սպասված նաև մանկական ցուցահանդեսը։ Իրանք շատ լուրջ պատրաստվել են եւ մեծ սիրով սենց սպասում են, քանի որ ասեմ ձեզ, ես նաև ներկայացնում եմ երեխաների արվեստը ամբողջ աշխարհով, օրինակ Բուենոս Այրեսում էր, Հունաստանում էր, Իտալիայում էր, հիմա Նյու Յորքում, հետո կլինի Փարիզում, մի խոսքով։ Ուզում ասեմ, ես այս հիմա որ գալիս եմ Ամերիկա, կարելի ասել մի 3 պրոյեկտով միասին, հա, եւ ցուցահանդես, եւ fashion show, եւ մանուկների ցուցահանդեսով։ Եվ պատկերացրեք իմ վիճակը, պատրաստվում եմ եւ շատ այսպես պատասխանատու, որպեսզի ամեն ինչը օքեյ լինի, excellent լինի, հա, ինչպես ասում են։ Այսպես Անա, ճուն հայրենիքի ամբասադոր ես, դեսպանուի, եւ ճուն մեր ժողովրդի համար օրդություն մնես, դաղանդ մնես, ցիրկ մնես, եւ ինձի համար շատ կարեւոր էր, որ շեշտեցիր, թե Ամերիկայի մեջ դեսպանադունը եւ Շողագը, Հովանեսյանը, այսպեսի ուժեր զորավիկ կգանքնին մեր արվեստագետներու, որբեսի իրենց աշխատանքը հաջողությամբ բսակվի։ Ադիգա շատ կարևոր է, որ այդ գամուրջները, որ միշտ պետք է ավելի ոսկե գամուրջները զորանան հայրենիքի և սիրքի միջև։ Պագման խոսք մունիք մեր ժողովրդին։ Ես ուղղակի ուզում եմ ցանկանամ, որպեսզի մեր հայ ժողովուրդը, որոնք ապրում են օվկիանոսից այն կողմ, ուղղակի մնան լավ հայեր, հիշեն մեր պատմությունը, հիշեն մեր արմատները, հիշեն ովքեր են եղել, այսինքն մեր հինավուրց պատմությունից սկսած, ես հասկանում, ես միշտ խոնարհվում եմ, ես միշտ ոնց ասած բոլոր ազգությունները շատ հարգում եմ, պատմությունը եւ այլն, բայց հավատացեք, մենք հայերս մի այլ ուրիշ միսիա ունենք այս աշխարհում եւ կուզենամ, որ մեր հայերը ուղղակի մնան լավ հայեր եւ նվիրված լինեն
Եվ երբեք ապը չկորցնեն, երեխաներին դաստիարակեն իսկապես հայ, իսկապես լավ մարդ, հասկանում եք, դա շատ կարևոր, եւ լեզուն, ամենակարևորը, որտեղ գիտեք, հայը հենց հայոց լեզվով է, այսպես ասած, որը ամենամոգական, ամենատիեզերական լեզուներից մեկն է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Վարդան ջան, իսկապես դուք հրաշալի գործ եք անում։ Շնորհակալ եմ եւ հույսով եմ մենք շուտով կհանդիպենք։ Ես ձեզ սիրով հրավիրում եմ։ Շնորհակալ եմ անչափ եւ այո, լսում եմ։ Աննա հերավոր Ամերիկայեն քեզ կշնորհավորենք։ Գսպասենք ձեր այցելությունը մեր շրջանը եւ հաջողություն կմաղթենք ձեզ։ Բարի օր։ Շնորհակալ եմ ձեզ, լավ օր, կապի մեջ շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։